ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اور ہم عزیزوں جب یوحنا کی انجیل کی بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کو سبب بتایا، پرپس بتایا کہ کیوں یوحنا رسول نے اس انجیل کو لکھا ہے. اور یوحنا رسول کی انجیل کو لکھنے کا اور پھر خطوط کو لکھنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ اس بہت بڑے ایشو سے، اس ہیرسی سے جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس کے جواب دے اور وہ اپنے ایمان کو، مسیحی ایمان کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے. اور اس نے یہ کہا، ہم نے خداوند کے کلام مقدس میں پڑھا ہے کہ کلام مجسم ہوا، اور انگلش میں لکھا ہے the word become flesh. اور عزیزو ہم نہ صرف مقدس یوحنا رسول بلکہ جب ہم پالوس رسول کی بات کریں تو پالوس رسول نے بار بار اس بات کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مجسم ہوا ہے. خداوند یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے، خدا کی آواز ہے، اور وہ مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا ہے. اور اس نے کہا کہ وہ اس زمین پر جب آیا اور جب اس نے جسم اختیار کیا ہے اور جب اس نے اس جسم میں جو ہے وہ مجسم ہوا ہے تو وہ ایک ایسا جسم تھا جس میں ہیومن نیچر بھی تھی اور جس میں تمام انسانی کمزوریاں بھی تھیں اور جس میں یہ لائبلٹی تھی کہ وہ گناہ کر سکے. اور عزیزو ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا، اس لیے کہ اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا. اور عزیزو ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے یہ بات جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ جب پہلی صدی میں اور بالخصوص دوسری صدی میں مسیحی ایمان کی بات ہو رہی تھی اور مسیحی ایمان کا چرچا کیا جاتا تھا، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے، یونانی زبان کا لفظ ہے ڈوکین، جس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دھوکہ ہے. اور کچھ لوگ جو تھے انہوں نے مسیح خداوند کو جو ہے وہ قبول تو کیا تھا، لیکن وہ اس طرح سے کہتے تھے کہ اکارڈنگ ٹو دس تھاٹ جیسس ان فیکٹ واز ناٹ اونلی، انہوں نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح جو تھا وہ حقیقت میں ایک بدن نہیں رکھتا تھا. لکھا ہے فیتوم لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں تھی. یعنی خداوند یسوع مسیح لوگوں کو چلتا پھرتا ہوا تو نظر آتا تھا، لیکن وہ ایک محض دھوکہ تھا، اس کی کوئی جو ہے ریئل باڈی نہیں تھی اور اس کی فزیکل ایگزسٹنس جو ہے وہ نہیں تھی. وہ ایک خیالی جو ہے ویژن تھی، ایک تصور تھا انسانوں کا، انہوں نے یہ کہا. اور عزیزو ہم خداوند کے کلام کی روشنی میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی جو ہے حقیقی بدن نہیں تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا he could not really feel hunger، اسے بھوک بھی محسوس نہیں ہوتی تھی. and weariness، کو کبھی تھکا ماندہ نہیں ہوتا تھا. and was no sorrow، اسے کبھی افسوس نہیں ہوتا تھا. and pain، اسے کبھی کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا. اور عزیزو ہم خداوند کے کلام مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں، ان ساری باتوں کا جواب مقدس یوحنا رسول نے اپنی انجیل میں دیا ہے. عزیزو ہم خداوند کے کلام مقدس میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ یونانی لوگ یہ کہتے تھے، جو یونان کے اس وقت کے دانشور تھے، انہوں نے جب یہ تصور جو ہے وہ پیش کیا کہ وہ محض ایک انسانوں کو چلتا پھرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی کوئی ریئل ایگزسٹنس نہیں ہے، اس کا ریئل بدن نہیں ہے. تو خداوند کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں مقدس یوحنا رسول نے کہا ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے کیا کیا ہے، چھوا ہے. اور عزیزو نہ صرف کہ آپ جب خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اور اس کے بعد ان کے دفن و جی اٹھنے کا ذکر سنتے ہیں تو پھر توما نے یہ کہا کہ میں اس وقت تک یقین نہیں کروں گا جب تک میں خود اس کے زخموں میں اپنی انگلی جو ہے وہ ڈال نہیں لوں گا. اور خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ میرے پاس آ اور میرے زخموں کو دیکھ. اور یسوع مسیح کے الفاظ تھے کہ روح کی گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی. عزیزو خداوند کے کلام میں سے ہم
ये बात सीखते हैं कि यूहन्ना रसूल ने इस बात का जवाब दिया कि उसे भूख लगती थी। जब हम सामरी औरत का जिक्र पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि वो थका मांदा याकूब के कुएं पर जो है वो क्या था, बैठा हुआ था, और शागिर्द जो है वो खाना लेने के लिए गए। उसने उसकी थकावट का और उसकी भूख का जो है वो जिक्र किया, और वो कहते थे कि सारो और पेन नहीं, लेकिन यूहन्ना की इंजील में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब लाजर मर गया, उनकी आंखों से आंसू भी बहे, और खुदावंद यीशु मसीह जब वहां पर पहुंचा तो मरथा ने कहा, आए खुदावंद, आए उस्ताद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। तो जब वो मातम दोनों बहन कर रही थी और लाजर के अजीज जो है वो मातम कर रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह भी लाजर को अजीज रखता था, क्योंकि लिखा है कि जब उसको खबर मिली तो उसे ये कहा गया था कि जिसे तू अजीज रखता है वो मर गया है। तो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की आंखों से आंसू जो है वो बहे। और इसी तो जब हम यूहन्ना रसूल का पहला खातर उसके चौथे बाब को पढ़ते हैं तो हम वहां खुदावंद के कलाम में इस हकीकत को जो है वो देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यहां हम देखते हैं कि यूहन्ना रसूल ने इन बातों का जवाब दिया है। दूसरी आयत में हम इस तरह से पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसका चौथा बाब उसकी दूसरी आयत, खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है वो खुदा की तरफ से है। और फिर तीसरी आयत में लिखा है, और जो कोई रूह यीशु का इकरार न करे वो खुदा की तरफ से नहीं, और यही मुखालिफ मसीह की रूह है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है और बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। तो यहाँ यूहन्ना रसूल ने कहा कि जो इकरार करता है कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया, एक जिस्म के साथ वो इस जमीन पर है, वो लिखा है कि वो अपने अंदर जो है वो गवाही रखता है और यीशु मसीह का इकरार करता है, और जो नहीं वो यीशु मसीह का जो इनकार करते हैं उसके मुजस्सम होने का, उसने कहा उनमें मुखालिफे मसीह की रूह है। अजीजों, हम यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब पहले बाब की 14वीं आयत के पहले अल्फाज ये थे, और कलाम मुजस्सम हुआ, द वर्ड बिकेम फ्लैश। तो हम खुदा के कलाम में ये बात सीखते हैं कि ये कैसे हुआ, और यहां खुदा के कलाम में खुदा के फजल का जो है वो जिक्र किया गया है। जब हम खुदा के फजल की बात करते हैं, जब हम इस आइडिया की या तसव्वुर की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है आइडिया ऑफ समथिंग कंप्लीटली अनडिजर्व, द हेल्पलेस पॉवर्टी ऑफ ह्यूमन एंड अ लिमिटलेस काइंडनेस ऑफ गॉड। जब आप खुदा की ग्रेस और उसके फजल की जो है वो बात करते हैं तो इससे यह है कि जो इंसान था वो इसे डिजर्व नहीं करता था, और फिर ये बात है कि इंसान जो है वो हेल्पलेस था। खुदा का फजल जो है उस पर हुआ है, और खुदा का फजल यह है कि उसके प्यार की, उसकी मोहब्बत की, उसकी मेहरबानी की कोई हद नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं, खुदा का फजल है। ये है खुदा का फजल कि कोई उसकी जो है वो लिमिटलेस है, कोई उसकी लिमिट जो है हम नहीं देखते हैं, उसे अनलिमिटेड जो है वो कहा जाता है। और हम खुदावंद के कलाम में ये बात सीखते हैं कि उसमें लिमिटलेस नहीं है, कि उसमें लिमिट नहीं है, बल्कि वो अनलिमिटेड है। खुदा की मेहरबानी, उसे हम खुदा का फजल जो है वो कहते हैं। और इसी जो हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से ये बात सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा की मोहब्बत का इजहार बनकर जो है वो जमीन पर आया है। और इसी जो हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात सीखते हैं कि उसने, हम जो डिजर्व नहीं करते थे, हम हमारे लिए उसका इस जमीन पर आना जो है ये खुदा का क्या है, फजल है। और फिर लिखा है कि वो सच्चाई से मामूर था। जब हम सच्चाई की बात करते हैं तो यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब की 6ठी आयत में खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस तरह से बयान किया गया है। खुदावंद के कलाम में हम यूहन्ना की इंजील और उसके 14वें बाब की 6ठी आयत में इस तरह से देखते हैं। 6ठी आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। खुदावंद यीशु मसीह ने हक और सच्चाई की बात की है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। और इसी जो हम खुदावंद के
कलाम मुकद्दस में से जो है ये बात